राम हे सस हे करना निद हे राम। जो कई उच्चे प्राण ते बहुत घुमाया, वाहिगुरु तिन नाही भुलाया। ज्यों ज्यों मुख ते गुरु उचारे, अकाल अकाल करहु पुकारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर छतर, तख्त के मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणा कमलों पास हाजरियां भर रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत, लड़ीवार गुरु का इतिहास सरवण करन वास्ते गुरु चरणा पास जुड़ बैठे हो। भाई सुबेग सिंह जी जंबर तिन्हां दी जैसे शहीदी होई, भाई रतन सिंह जी भंगू प्राचीन श्री गुरपंथ प्रकाश विच उन्हां दी कथा प्रकाशमान कर रहे ने। जकरिया खान दे पास काजियां मुलाणियां दी शिकायत करके भाई सुबेग सिंह नूं तिन्हां दे पुत्र भाई सहबाज सिंह दे समेत गिरफ्तार किया। कचहरी विच हाजिर करके जकरिया खान दे सन्मुख पेश किया। जकरिया खान कहंदा मुसलमान बन जा, तेरी जान बख्श देंगे, नहीं तो तेनों मरन वास्ते तैयार होना पैना। भाई सुबेग सिंह जी कहते हैं कि मैं अपना धर्म नहीं छड्डांगा। जैसे तैनू अपना धर्म प्यारा है, मैनू भी अपना धर्म प्यारा है। जे मुसलमान होने दे नाल मनुख ने अमर हो जाना फिर तो मैं तेरी गल मन्ना। जे मुसलमान हो के भी मरना है तो फिर मैनू की लोड़ है तेरा धर्म तेरा दीन धारण करन लई। मैं गुरु की सिक्खी जिहड़ी केसां सवासां संग निभावांगा। ये गल सुन के उन्होंने हुक्म दिता भी चरखड़ियां ते चाढ़ो इन्हां। भाई सुबेग सिंह जी नूं इस प्रकार जैसे उन्होंने चरखड़ियां ते चाढ़ के शहीद किया। लड़ीवार प्रकरण सरवण करिए, मन बिरतियां एकागर करन वास्ते सरबत संगतां जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भाई सुबेग सिंह जी जंबर उन्होंने चरखड़ियां उपर चाढ़ के शहीद करन दा हुक्म दे दिता। भाई सुबेग सिंह जी नूं चरखी उपर चाढ़ के चरखड़ी नूं घुमाना शुरू कर दिता। चरखड़ी उपर फौलाद दे दंदे जे लगे होंदे ने, दूजी चरखड़ी उत्ते बन देंदे ने। एक दूजे दे नाल बन्नियां होंदियां, बिल्कुल नेड़े गड्डियां होंदियां ने ते एक ते बनता ते दूजे ते दंदे हुंदे। जदों घुमदे ने चरखड़ी घुम के ते मनुख दा शरीर जिहड़ा ओह पाड़ दिंदी है। इस तरह भाई सुबेग सिंह जी नूं चरखड़ी उपर चाढ़ के घुमा दिता गया। चरखड़ी उपर चढ़ के भी भाई सुबेग सिंह जी ने वाहिगुरु शब्द भुलाया नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे बाणी पढ़ते हैं। ज्यों ज्यों मुख तो वाहिगुरु वाहिगुरु उचारण करते ने, गुरु गुरु जपदे हैं। अकाल अकाल दा उच्ची उच्ची नारा लाउंदे। उन्हां समयां विच ਸਿੰਘਾਂ दा जंगी ते शहीदी नारा सी। अकाल अकाल जपदे ने। आपां भी यही जपदे आ ना
ਜੈਸੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਪਦਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਚਰਖੜੀ ਹੋਰ ਘੁਮਾਓ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਖੜੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਭਿਅੰਕਰ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਰਖੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਹਿਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਟੈਂਡਰ ਆਦਿਕ ਠੇਕੇ ਆਦਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ? ਮੁਕੱਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁਲਾਣੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਇਹਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਚਰਖੜੀ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਲਟਾ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਚਰਖੜੀ ਤੇ, ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਗੱਡੇ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਖੜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਚਰਖੜੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਖੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਹਲੇ, ਨਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਖੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਬਹੁਤੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਏਗਾ, ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲਏਗਾ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਰੱਖੇਂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਖਾਧਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਨਾ ਪੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਏਂਗਾ ਪੀਏਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਲੈ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜਗੀਰ ਲੈ ਲੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਜਗੀਰ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋਏਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਜਗੀਰ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਬ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ। ਇਸ ਚਲਤੀ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਲੈ, ਪੁੱਤਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਜੰਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰਬੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਸ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਸ। ਅੰਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜਪੋਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਸ਼। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਸ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਾਂ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਸ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਪਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਨਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਤਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? 20 ਸਾਲ, 40 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥ ਨਿਭਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕਬਲਕ ਜੀਵੈ ਧਰਮ ਗਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ
ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਕਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਨ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀ ਕੀ ਭੇਟ ਧਰਾਏ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਚੰਡੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਲਵਾਰ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢ ਬੰਸੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਢ ਬੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢ ਬੰਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੋਢ ਬੰਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੋਇਆ, ਧੀਰ ਮਲੀਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਕੁੱਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਢ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੰਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਗੁਲਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗਿਆ, ਸਣੇ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ, ਵਾਓ ਵਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਜੜ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, यह पुत्र समझावे ऐसे भी, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਨ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਮੰਗੇ, ਜਗੀਰ ਮੰਗੇ, ਰਾਜ ਮੰਗੇ, ਡੋਲੇ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀ ਐਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਸਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਵਾਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਏ ਸਨ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਗੀਰ ਮੰਗਦਾ ਜਗੀਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਦੇ, ਘਮਾਉਂਦੇ, ਘੜੀਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਚੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕੰਨ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨੱਕ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਚਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਖਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਖਲ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਚਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਏ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਰਖੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ।
ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਰਹਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਉਪਾਏ। ਨਵਾਬ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸਹੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਥੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, हे ਨਵਾਬ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਲਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। हे ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਇਆ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਦੋ ਫੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਲ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨੂ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੀਨ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਤੁਧ ਦੀਨ ਬਚਾਈਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਨਵਾਬ ਮੰਗਾਏ, ਖੜੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਵੀ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁੱਧ ਸੀ। ਸੁੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਖਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲਦਾ ਹਾਂ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾ ਲਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ,
ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਕਬੂਲੇਗਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हे ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਓ ਨਾ ਗਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਠਠੰਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠਠੰਬਰ ਗਏ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ हे ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ, हे ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਸਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਸਤਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਬੰਦਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਆ ਜੀ ਗਿਆ।
मोहर लैके आया ते कागज लैके आया तोशेखाने विचों। महाराज ने काजी नूं आख्या, काजी जी ये जड़े अखर लिखे ने ना मोहर ते पढ़ के सुनाओ। जिहड़ी स्टंप हुंदी है ना, मोहर हुंदी जिहड़ी, ਉਹਦੇ ਤੇ अखर पुठे हुंदे ने, ते जदों वो मोहर कागज ते लाइए ते अखर सीधे हो जाते हैं। महाराज कहते पढ़ के सुनाओ भी की लिखिया है स्टंप उत्ते मोहर उत्ते। काजी कहता महाराज ये तो उल्टे अखर ने, पढ़े नहीं जाते। महाराज कलगीधर जी ने उस स्टंप मोहर जिहड़ी सी ना ला के शाही नाल ते कागज ते ला दी। हुण पढ़ के सुनाओ। उन्हें झट पढ़ के सुना दिते मोहर दे बचन जिहड़े सन। सतगुरु कहते ने जिन्नी देर तक मोहर कागज नाल स्पर्श नहीं सी कीती, इहदे अखर सीधे नहीं होए। गुरु के प्यारिया जिन्नी देर तक कोई गुरु दे चरना ते मस्तक नहीं लाउंदा, उहदे पुठे लेख सीधे नहीं हुंदे। पर गल भावना दी भी है, जे शाही ना लगे ते मोहर तां भी काम नहीं करदी। मोहर दे अखर उदों ही लगदे कागज ते जे उहदे विच शाही होवे। शाही तो बिना मोहर किस काम दी। जिन्नी मर्जी कागज ते लाई जाओ, भावें सारी उम्र लाई जाओ, जे शाही नहीं लगी ते मोहर दे अखर सीधे नहीं हुंदे। सीस नवाया क्या थिया जा हृदय कसुद्धे जाहे, हिरदा पवित्र नहीं खोट धार के नीयत माड़ी लैके मत्था जिन्ना मर्जी रगड़ जाइए रगड़ी जाइए कोई फायदा नहीं। महाराज कलगीधर जी इसी तरह बाणी विच भी कहंदे ने, रोगी जदों रोग दे नाल बिलकदा ते पुठा हो के पै जांदा मंजे ते तुसीं की सोचदे हो भी वो मत्था टेकदा पिया, नमस्कार करदा पिया। शिकारी झुक झुक के निशाना बनदा है, वो तो शिकारी है ना। अकाल उस्ताद दी बाणी दे बच्चन ने महाराज कलगीधर जी दे। शिकारी झुक झुक के शिकार करदा, उहदी डंडावत थोड़ा मन्नी जांदी है, वो मत्था थोड़ा टेकदा, वो शिकार करदा है। जे असीं भी इसे प्रकार उन्हां दे वांगू सीस रखीए तो यह नमस्कार नहीं। नमस्कार किस दी है, किहो जी है, जिन्हां दे हिरदे विच भावना होवे, गुरु प्रति प्रेम होवे, सत्कार होवे, नीयत साफ जिन्हां दी होवे, ਉਹ ਜਦੋਂ प्रेम नाल गुरु चरणा विच सीस रखदे, उन्हां दी नमस्कार जिहड़ी ਉਹ सफली हो जाती है। जैसे शाही लगन दे नाल जिहड़ी मोहर हुंदी है ਉਹਦੇ अखर सिद्धे हो जाते ने। इन बिन इसे प्रकार गुरु खालसा जी भावना हिरदे विच धार के गुरु दे चरणा ते जदों आपां सीस रखदे हां ते साडे पुठे लेख भी सिद्धे हो जाते ने। इस करके नमस्कार तिस ही को हमारी। सवाल भी नमस्कार करनी किहनू है? नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। जिन्हें सारी सृष्टि बनाई, सारे संसार की रचना की है। महाराज कलगीधर जी कहते मेरी उस वाहिगुरु नूं नमस्कार है। नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे। जाप साहब जेड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ने समझाया है नमस्कार किहनू ਜਿਹੜਾ काल तो रहत है। नमस्कार किहनू है ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰਤਾ है। मत्था भी टेकना ते केवल गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी तो बिना सिख ने किसी नूं नमस्कार नहीं करनी। भाई सुबेग सिंह जी ने नेड़े होके वेखिया, अपने पुत्र दा मस्तक पढ़िया। बंदगी वालियां रूहां मस्तक पढ़ लैंदियां ने ते बड़े आश्चर्य हैरान हो गए ਹਨ। पुत्र दा मस्तक वेख के भाई सुबेग सिंह जी ने अपना सिर फेर लिया। क्यों? हुण लिखियो मुसलमान। उन्हां दे मस्तक ते लिखिया सी भी ना मुसलमान बनना। लेख सी ना किते माड़ा कर्म कोई सामने आ गया ते बड़े हैरान हो गए, आश्चर्य हो गए ਹਨ ते पछताण लगे ਹਨ। भाई सुबेग सिंह ने अपने पुत्र दा मस्तक वेखिया है। मुसलमान होने का जिहड़ा लेख सी उन्हां दे मत्थे ते लिखिया है। भाई साहब जी ने अपनी पन्ही अपना जोड़ा जिहड़ा है पैर दे विचों ला दिता है। कहंदे ने भी हाथ बन्ने हुए सन। उन्होंने अपना चरण जिहड़ा जोड़े विचों बाहर कढ़ के ना ते अपने पुत्र दे मस्तक दे नाल अंगूठा छुहा दिता अपने चरण दा। अकाल अकाल कह के ये जिहड़ा बचन उचारण किया है। कहंदे खालसे ने तेरे मत्थे दा माड़ा लेख मिटा दिता है।
ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਬਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਉਹ ਵੈਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਕੀ ਜਪਣਾ? ਆਦ ਸੱਚ। ਉਹ ਆਦ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਗ ਆਦ, ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਕੇ। ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਰਮਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਹਰਫ ਉਹ ਅੱਖਰ ਮਿਟ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੇਖ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਸੰਤ ਚਾਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਤੱਕੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਛੁਹਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਨਵਾਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ।
कलमा पढ़ो तो छोटा प्राण ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। सब लड़के ने बचन उचारा ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, अपना कलमा हमें प्यारा ਨਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਲਮ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਮ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖੀ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਕਾ ਸੀ ਭੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਸ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਰਲਾ ਡਰਈ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਭੈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਲਕ ਗਮ ਨਾ ਕਰੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਸਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜੈਸੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਤੁਰਕ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਉੱਪਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਲਾਮ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਕੋਈ ਤਾਣ, ਕੋਈ ਬਲ ਲਾਵੋ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਟਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਾਣ ਲਾਓ, ਬਲ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਮਾਂ ਸਨ, ਇਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਰਕ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਹਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1802 ਬਿਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ 1802 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਤ ਕੋ ਸੁਣੀ। ਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਓਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਗੱਤ ਸੁਣੋ, ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ, ਵਿਦੇਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਸਾਖੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਵਿਦੇਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ, ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।